السلام علیکم ناظرین، تُہۍ چھِو وٕچھان لایِو فون اِن پروگرام ڈاکٹر آن لایِن تہٕ بہٕ تُہٕنٛز میزبان عظما شبیٖر تۄہہِ سارنٕے ویٚژھِ وٲنٛجہِ خٲر مقدم کران. ناظریٖن، وۄمید یِہے زِ تُہۍ سٲری ٲسِو صحت و سلامت تہٕ دُعا کران اللہ تعالیٰ تھٲیِن توتہِ اَسہِ ہمیشہِ صحت و سلامت. آمیٖن یا رب العالمیٖن. ناظریٖن، یِتھ کٔنۍ زن تۄہہِ ژےٚ چھُ زِ کہِ صحت کٮ۪ن یِمن پروگرامن منٛز چھِ أسۍ وِزِ وِزِ مُختٔلِف تکلیٖفن مُتعلِق کتھ باتھ کران تہٕ تۄہہِ تام سُہ صلاح مشور واتناوان یُس زن ہر رنگ معتبر چھُ آسان. ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں انفرٹیلیٹی کی یعنی بانجھپن کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا طبی مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بات کرنے میں اکثر جھجک محسوس ہوتی ہے. بات کرتے ہیں انفرٹیلیٹی کی تو یہ صرف ایک طبی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سماجی چیلنج بن چکا ہے. جیسے جیسے دور بڑھ رہا ہے آگے ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انفرٹیلیٹی کے کیسز ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اکثر اس بات کی ذمہ داری ایک عورت پہ آتی ہے، لیکن ہم یہاں پہ کہنا چاہیں گے کہ جو انفرٹیلیٹی ہے اس میں مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم صرف کازز، پریونٹیو میجرز اور صرف ٹریٹمنٹ پہ زور نہیں دیں گے بلکہ ہم کچھ متھس بھی ڈسکس کریں گے اس کے حوالے سے. ناظرین، ڈاکٹر صاحبہ سۭتۍ کتھ باتھ کرنہٕ برونٛہہ چھَسو بہٕ تۄہہِ گُزٲرِش کران زِ اگر تُہۍ وٕنکٮ۪ن کانٛہہ تہِ سوال چھُ یژھان ڈاکٹر صاحبہ سٕنٛدۍ زانُن تُہۍ ہیٚکِو وٕنکٮ۪ن سانٮ۪ن فون نمبراتن پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ کٔرِتھ یِم زن لگاتار تُہنٛدِس ٹی وی سیٹس بۄن کَنۍ سکرال چھِ گژھان. وۄنۍ گوٚو تِنی گُزٲرِش کرنہٕ زِ ییٚلہِ تہِ تُہۍ پروگرامس منٛز شرکت کٔرِو پروگرامس منٛز کال کٔرِو پننہِ ٹی وی سیٹُک والیوٗم تھٲیزیو کم تہٕ سوال پرٛژھزیو مختصر الفاظن منٛز أزکِس موضوٗعس پٮ۪ٹھ یُس زن چھُ انفرٹیلیٹی تہٕ سٲنۍ أزِکۍ گیسٹ ایکسپٲرٹ چھِ ڈاکٹر بُنفشا، یِم چھِ انفرٹیلیٹی کنسلٹنٹ ویلی فرٹیلیٹی سینٹر نوگامس منٛز. ؤلِو ناظریٖن استقبال کرو ڈاکٹر صاحباہس. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال تُہُنٛد سٲنِس أزکِس یتھ پروگرامس منٛز. ڈاکٹر صاحبہ، چوٗنٛکہِ یُس زن أزیُک موضوٗع چھُ اَسہِ ژورمُت یہِ روزِ انفرٹیلیٹی. ییٚمہِ وِزِ وۄنۍ أسۍ انفرٹیلیٹی ہٕنٛز کتھ چھِ کران شروعاتس منٛز گژھو تۄہہِ نِش یہِ زانُن زِ انفرٹیلیٹی کتھ چھِ أسۍ ونان تہٕ یہِ کوٗتاہ کامن چھُ. أسۍ کرو نہٕ صرف کٔشیٖر ہٕنٛز کتھ کینٛہہ بلکہِ أسۍ کرو کتھ انڈیا یا پوٗرٕ وٲلڈس منٛز کوٗتاہ زیادٕ کامن چھُ یہِ. جی، اگر ہم انفرٹیلیٹی کو ڈیفائن کریں گے، انفرٹیلیٹی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے جب ایک کپل ہو از میریڈ فار 1 year اگر وہ کنسیو نہیں کر پا رہا ہے. اس میں لیکن 2 چیزوں کو کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے. ایک چیز یہ ہے کہ جو کپل ہے وہ کانٹراسیپشن یوز نہیں کر رہا ہے، اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جو کپل ہے دے آر لیونگ ٹوگیدر، وہ ساتھ رہ رہے ہیں. ہم نے کبھی کبھی دیکھا ہے کچھ پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں لائک دے آر میریڈ فار 3 years، ہم کنسیو نہیں کر پا رہے ہیں لیکن دے آر ناٹ لیونگ ٹوگیدر، یا وہ دے آر لیونگ آن اینڈ آف ود ایچ ادر. سو ضروری ہے کہ یہ جو جوڑا ہے دے ہیو ٹو لیو ٹوگیدر، ان کو ساتھ رہنا ہے. دین اونلی ہم اس کو ڈیفائن کریں گے دیٹ دا کپل از انفرٹائل. سو وی ہیو ٹو کنسیڈر، ایک ہے کہ ٹائم فریم وچ از 1 year، نمبر سیکنڈ ہے کہ کپل کوئی کنٹراسیپشن یوز نہیں کر رہا ہے، اینڈ دا تھرڈ ون از کہ جو کپل ہے وہ ساتھ رہ رہا ہے. جی، جو دا نیکسٹ پارٹ آف دا کویشچن جو آپ نے بتایا کہ انفرٹیلیٹی کتنا کامن ہے. ابھی اگر ہم اسپیشلی کشمیر کی بات کریں، سو کشمیر کو اب انفرٹیلیٹی کیپٹل بولا جاتا ہے. جو ہماری ریسنٹ سروے ہوئی ہے اس کے مطابق کشمیر ابھی جو انڈین اسٹیٹس ہے اس میں ٹاپ پہ ہے وین اٹ کمز ٹو انفرٹیلیٹی. There are many causes for this which we will discuss later, but for now from the past 3 to 4 years یہ دیکھا گیا ہے that there has been an exponential rise in the infertility cases کشمیر میں. جی ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ کشمیر جو ہے یہ انفرٹیلیٹی کیپٹل بن گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں جیسے ڈائبٹک پیشنٹ ہر کسی فیملی میں ہوتا ہے، اکثر یہ اسی کی اور جا رہا ہے انفرٹیلیٹی جو ہے. جب بات کرتے ہیں کپلس کی تو کپلس کو انفرٹیلیٹی کے حوالے سے کب فکر مند ہونا چاہیے؟ جی بالکل، اس چیز کو لے کے جو فیمیل کی ایج ہے اس کو کنسیڈر کرنا ہے. ہمیں ایج کو کنسیڈر کرنا ہے. اگر فیمیل کی ایج لیس دین 35 years ہے تو وہ ایک جو کپل ہے وہ 1 سال تک ویٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر فیمیل کی ایج مور دین 35 years ہے سو آفٹر 6 months آف میرج ان کو ایویلویشن کے لیے پروسیڈ کرنا چاہیے. اٹس ناٹ نیسسری دیٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں دیٹ آفٹر 1 year 6 months دے ہیو ٹو گیٹ اینی ٹریٹمنٹ. نو، دے ہیو ٹو گیٹ ایویلویٹڈ، ان کو ایویلویشن کی ضرورت ہے. جی،
تو صاحبہ جب ہم بات کرتے ہیں انفرٹیلیٹی کی تو جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں ہی بتایا کہ اس کے لیے دونوں جو ہیں برابر کے ذمہ دار ہوتے ہیں, چاہے ہم مرد کی بات کریں عورت کی بات کرتے ہیں. تو انفرٹیلیٹی جو کیسز ہے اسپیشلی جب ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو زیادہ مین میں پائے جاتے ہیں یا ویمن میں پائے جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بہت کامن میتھ ہے دیٹ صرف فیمیل رسپانسبل ہوتی ہے فار انفرٹیلیٹی, اور ٹو سم ایکسٹینٹ یہ بھی ہے کہ مینلی موسٹلی دا فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ رسپانسبل ہوتی ہے انفرٹیلیٹی کے لیے, بٹ ایسا نہیں ہے. آلموسٹ 30 to 40% آف دا کیسز آف انفرٹیلیٹی جو ہوتے ہیں دا میلز آر I won't say responsible but they contribute to infertility. So ہمیں یہ کنسیڈر کرنا چاہیے. بہت بار ایسا دیکھا گیا ہے دیٹ جو کپلس ہے اس میں فیمیل ایویلویٹ ہو رہی ہے 1 سال سے 2 سال سے, ایون کچھ فیمیلز کی سرجریز بھی ہوئی ہیں لیکن میل کا ایک سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے فار انفرٹیلیٹی, وہ نہیں ہوا ہے بیکاز اب وہ سوچ رہے ہیں دیٹ میلز کی وجہ سے تو انفرٹیلیٹی نہیں ہو سکتی ہے. سو ڈیفینیٹلی اباؤٹ 30 to 40% آف دا کیسز میں میلز کانٹریبیوٹ کرتے ہیں انفرٹیلیٹی کو. سو ہمیں میلز کو بھی ایویلویٹ کرنا چاہیے سائڈ بائی سائڈ ود دا فیمیلز. جی ڈاکٹر صاحبہ کامران صاحب چاڈورہ پٮ۪ٹھ چھِ کالر ؤلِو ہُنٛد سوال بوزو تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ ڈِسکشن برونٛہہ کُن. بالکل. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, استقبال چھُ تُہُنٛد پروگرامس منٛز, پنُن سوال پِرٛژھِو. جی کیوں کامران حظ چاڈورہ پہ. جی استقبال چھُ تُہُنٛد پروگرامس منٛز, سوال پِرٛژھِو پنُن. مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا تھا یہ جو انفرٹیلیٹی ہے یہ اب پبلک ہیلتھ پرابلم بن چکی ہے کشمیر میں. موسٹ چیلنجنگ ایشو ہے اس وقت انفرٹیلیٹی کا. تو جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے میڈیکل سائنس اس بارے میں کیا کر رہا ہے. یہ جو اب ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے دن بہ دن اس کی انفرٹیلیٹی کی ریٹ بڑھ رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ سے جاننا چاہتا ہوں اس چیلنج کو کیسے ہم کنٹرول کریں. لیکن میجر چیلنج ہے اس وقت پورے جموں کشمیر میں, یہاں پہ زیادہ کیسز آتے ہیں انفرٹیلیٹی کے. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحبہ یہ بالکل صحیح آپ بتا رہے ہیں دیٹ جو کشمیر ہے ابھی انفرٹیلیٹی سے جوجھ رہا ہے, اس میں آپ کو بتاؤں گی ایز اے ہول ہم ایز اے ہیلتھ سیکٹر شاید کم کنٹریبیوٹ کر پائیں, بٹ ہمیں ایٹ این انڈیویجول لیول اس میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. لائک اگر ہم دیکھیں اس میں کچھ کازز آف انفرٹیلیٹی آر ماڈیفائبل اینڈ سم آر نان ماڈیفائبل. نان ماڈیفائبل مطلب جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن ماڈیفائبل جو کہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کو ایٹ لیسٹ کنٹرول کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں فرسٹ بولوں جو ہماری لائف اسٹائل ہے, ڈائٹری اینڈ لائف اسٹائل جو ہے ہمیں اس کو چینج کرنا ہے ایٹ این انڈیویجول لیول. وی ہیو ٹو ٹیک آور اون ریسپانسبلٹی ایچ آف اس, لائک فرام دا ارلی ایج ہمیں اپنی لائف اسٹائل چینج کرنی ہے, ہیلدی لائف اسٹائل اڈیپٹ کرنی ہے. ہمیں جو ہمارا ڈائٹ ہے اسپیشلی جو ہم جنک فوڈ لے رہے ہیں یا جو اڈلٹریٹڈ فوڈ ہے ان چیزوں کو لے کے ہمیں تھوڑا اس پہ کام کرنا چاہیے. اینڈ اس کے علاوہ ہمیں تھوڑا کانشیس, ہمیں ہر ایک انسان کو ایٹ این انڈیویجول لیول اویئر رہنا پڑے گا دیٹ جو ہمارے ٹیسٹس ہے ویئر آر وی گوئنگ. فار ایگزامپل جو ایک کامن آج کل پریکٹس ہے کشمیر میں جو لیٹ میرجز کی پریکٹس ہے, سو وہ مجھے لگتا ہے اٹ از اے میجر کنٹریبیوٹر ٹو دا انفرٹیلیٹی. سو ہمیں وہ وی ہیو ٹو کیپ اٹ ان چیک. سو وہ ایز اے ہیلتھ سیکٹر ہیلپ نہیں ہو سکتی ہے, وہ ہمیں ایز فیملیز اینڈ ایز انڈیویجولس کال لینی ہے ٹو گو فار دا ارلی میرجز. اگر ہم یہ کچھ ماڈیفیکیشنز لاتے ہیں اپنی لائف میں, مے بی ہم اس انفرٹیلیٹی کی جو ریٹ ہے اس کو کہیں نہ کہیں سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا جنک فوڈ کا آپ نے کہ جنک فوڈ جو ہے ان کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. تو اکثر یہ ہم بات سنتے ہیں کہ جنک فوڈ جو ہے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے, انہیلدی فوڈس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اوبیسٹی ہوتی ہے, دین اوبیسٹی سے باقی پرابلمس ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں. تو جب ہم انفرٹیلیٹی کی بات کرتے ہیں کیا ان جنک فوڈ میں ایسے کچھ کیمیکلس ہوتے ہیں جو ہمارے ہارمونس پہ کچھ اثر ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی آگے ہو جاتی؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیے اگر ہم بات کریں یہ ایک کامنلی آج ہم بار بار اس بارے میں بات کرتے ہیں دیٹ ہمیں جنک فوڈ جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. اگر ہم ایٹ جو بایو کیمیکل لیولس دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے جو ہارمونز ہیں ان میں امبیلنس کریٹ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے, جس میں کامن کاز جیسے دیں گے پی سی او ایس. جو اگر ہم پہلے جو ڈاکٹرس ان سے بات کریں جو پہلے جو لٹریچر ہے اگر ہم وہ دیکھیں, سو پی سی او ایس
بہت ریئرلی دیکھا جاتا تھا. لیکن اب اگر ہم دیکھیں گے آلموسٹ ہر فیمیل آلٹرنیٹ فیمیل جو ہے وہ پی سی او ایس سے سفر کر رہی ہے. One in every family we see Exactly. PCOS patient. So that is because of the diet جو ہمارا ہو گیا ہے. اس میں صرف ہمارا جنک فوڈ ہی نہیں, کہیں نہ کہیں جو اڈلٹریٹڈ فوڈ بھی ہے, جیسے جن چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم ایک نارمل کوئی بازار سے کوئی چیز لا رہے جو کہ ہم گھر میں بنا رہے ہیں, اس میں بھی اڈلٹریشنس ہیں, وہ بھی ایک کاز رہتا ہے. سو کہیں نہ کہیں اٹ ڈیفینیٹلی پلیز اے میجر رول. جی ڈاکٹر صٲبہ, ڈاکٹر صٲبہ ییٚمہِ وِزِ أسۍ وٲنٛسہِ ہٕنٛز کَتھ چھِ کَران یِتھ کٔنۍ زَن تۄہہِ وٕنی ووٚنوٕ, تہٕ اَمیُک کِتھ کٔنۍ چھُ اَثر پیٚوان أکِس میل تہٕ فیٖمیل پٮ۪ٹھ؟ جی اگر ہم ایج کی بات کریں, اس میں زیادہ جو ہے وہ فیمیل پہ افیکٹ ہوتا ہے, اور اس کا ریزن یہ ہے, اٹس ناٹ دیٹ کہ فیمیل ریسپانسبل ہے, ایسا نہیں ہے, بٹ کہیں نہ کہیں جو فیمیل ہے اس کی جو ایج, اس کا ایک لمیٹڈ نمبر آف دا ایگ ریزرو ہوتا ہے, ود دا ایج وہ ڈکلائن ہوتا جاتا ہے. جیسے ہماری باڈی کی ایجنگ ہوتی ہے ویسے ہماری اووری کی ایجنگ بھی ہوتی ہے. ہمارا جو ایگ ریزرو ہوتا ہے ود ایج یہ کم ہوتا جاتا ہے. اینڈ آفٹر اے سرٹن پیریڈ, لائک ارلیئر تو لائک 45-50 کے ٹائم ہوتا تھا, اب تو اور ارلی ہونے لگا ہے. سو جب یہ ایگ ریزرو ختم ہوتا ہے تو فیمیل گوز انٹو دا مینوپوز اینڈ دین وہ کنسیو نہیں کر پاتی ہے. اب جب ہم اپنی جو یہ جرنی ہے میرج کی وہ ہم بہت لیٹ سٹارٹ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل 35 پہ سٹارٹ کر رہے ہیں, اور تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آلریڈی ہمارا جو میجر پورشن آف دا ایگ ریزرو ہوتا ہے وہ ڈکلائن ہو گیا ہوتا ہے. سو ہماری جو ونڈو رہتی ہے, جو فرٹیلیٹی ونڈو رہتی ہے, وہ بہت کم رہتی ہے. ایک تو ہم پلان بھی نہیں کر پاتے فیملی لائک 2 or 3 kids, اس کی بھی کم چانسز رہتے ہیں. اور اگر کوئی فیمیل فرسٹ چائلڈ میں ٹائم لے رہی ہے سو اس کے پاس بھی وہ فرٹیلیٹی ونڈو کم رہ جاتی ہے. سو اگر فار ایگزامپل وی ہیو میریڈ ان چلو لیٹ 20s کی بات کرتے ہیں اور ارلی 30s, تو ہمارا یہ پیریڈ بہت ہمارے پاس ایک اچھا ٹائم رہتا ہے, جہاں پہ اگر ہمیں ایویلویشن کی ضرورت بھی کبھی پڑتی ہے اس کے لیے بھی ٹائم رہتا ہے, اینڈ کسی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ہمارے پاس اسکوپ رہتا ہے. اب جب ہم نے وہ ٹائم پیریڈ ہی کم کر دیا سو ہمارے پاس وہ ایویلویشن کا پیریڈ, وہ ٹریٹمنٹ کا پیریڈ وہ بھی کم ہو جاتا ہے. سو جو چانسز ہیں, ایک تو انفرٹیلیٹی کے چانسز بھی زیادہ ہے, اور اگر ہمیں انٹرونشن لے کے کنسیو کروانا ہے اس فیمیل کو, ہمارے پاس وہ پیریڈ بھی کم رہ جاتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ جب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی ڈیزیز ہے جن کو ہم لائف اسٹائل ڈیزیز کہتے ہیں, جیسے ڈائبٹیز بھی ہے, تو جب ہم انفرٹیلیٹی کی بات کریں, کیا یہ بھی لائف اسٹائل کی وجہ سے, جس میں ڈائٹ یا اسٹریس کا آ جاتا ہے رول؟ دیکھیے ابھی ہم نے ڈائٹ کی بات کی, سو ڈائٹ تو ایک پارٹ ہے ڈیفینیٹلی. دا سیکنڈ جو آپ نے اسٹریس کی بات کی, اسٹریس بھی آپ کے کہیں نہ کہیں جو آپ کے جو ہارمونل ایکسس ہوتی ہے, اس کو ہم ہائپوتھیلمک پیٹیوٹری اوویرین ایکسس بولتے ہیں, وہ اس کو ڈسٹرب کرتی ہے. اور جب آپ کے ہارمونل ایکسس جو ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے, سو اوور آل یہ آپ کی جو فرٹیلیٹی ہے اس پہ بھی اثر ڈالتا ہے. بیکاز جیسے اوویولیشن ہے یا جو باقی جو پروسیس ہے جو کہ فرٹیلیٹی کا پارٹ ہے, they are all dependent on the hormones. So once your hormones are disturbed, so definitely all those processes are disturbed and ultimately it leads to infertility. Yes. ڈاکٹر صاحبہ جب ہم بات کرتے ہیں پی سی او ایس کی, چونکہ ہم نے پہلے ہی بات کی کہ اگر ہم دیکھیں گے آج کل جیسے ڈائبٹیز کی جیسے ہم بات کریں گے, تو ہر کسی فیملی میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوتا تھا, تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہر کسی فیملی میں ایک پی سی او ایس پیشنٹ ہے ہی ہے فیمیلز میں. تو کیا پی سی او ایس کا رول رہتا ہے, بہت بڑا رول رہتا ہے انفرٹیلیٹی کاز کرنے میں؟ جی بالکل. اگر ہم دیکھیں گے جب ہم ان آر ڈے ٹو ڈے او پی ڈیز ہم دیکھتے ہیں, ہم آلموسٹ ایوری ڈے آئی سی لائک 5 to 6 پیشنٹس آف پی سی او ایس. تو یوزلی ہمارے پاس تو انفرٹیلیٹی لے کے ہی آتے ہیں, ورنہ دس پی سی او ایس وہ تو ان میں فرام دا ارلی ایج ہی ہوتا ہے, مے بی بفور میرج بھی ہوتا ہے, بٹ دے کم ٹو اس ود انفرٹیلیٹی مینلی, بیکاز پی سی او ایس کا ایک مینیفیسٹیشن جو ہے وہ انفرٹیلیٹی بھی ہے. لیکن میں آپ کو یہاں یہ بولنا ڈیفینیٹلی میں بولنا چاہوں گی دیٹ جو ہماری فرسٹ لائن آف مینجمنٹ ہے پی سی او ایس میں, دیٹ از ویٹ ریڈکشن, اونلی ویٹ ریڈکشن. ہم دیکھتے ہیں کہ ایون اگر آپ سم لائک ایون آپ 5 to 10% آف دا ویٹ ریڈکشن کرتے ہو, دیٹ الٹیمیٹلی جو آپ کی اوویولیشن ہے وہ خود ہی ریسٹور ہو جاتی ہے. سو یو نو نیڈ آف میڈیسنز اور اینی ٹریٹمنٹ, جسٹ آپ تھوڑا ویٹ ریڈکشن کریں گے اینڈ دیٹ ہیلپس یو. دین اس کے بعد دیر آر اسٹیپس آف ٹریٹمنٹ, لائک اف ویٹ ریڈکشن ڈزنٹ ہیلپ دین وی گو آن ایڈنگ دا میڈیسنز اور ڈوئنگ اینی انٹرونشن.
बट डेफिनेटली अगर आपके वेट रिडक्शन से आपका PCOS रिवर्स हो रहा है, इट मीन्स डेफिनेटली दैट आपकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो आपके PCOS पे डेफिनेटली इफेक्ट डाल रही है. बिल्कुल. Dr. Sabha, there are two terms, PCOS and PCOD. What is the difference between the two? Actually, PCOS is it's a syndrome and D is disease. Syndrome means it's the group of जो इसके होते हैं ना symptoms, जब वो सारे include किए जाते हैं, then it's called PCOS. तो PCOS भी responsible है, तो PCOD भी responsible है for? It's almost, अगर हम एक gross level पे देखें, both of them are the same. Like it is the infertility perspective से both of them जो है ovulatory disorder है जिसकी वजह से conceive नहीं हो पाता है. जी डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं कि जो कश्मीर के लोग हैं कितने ज़्यादा वो अवेयर है इनफर्टिलिटी के हवाले से? देखिए अवेयर तो हैं, लाइक जैसा कि अभी जो हमारे कॉलर बता रहे थे, दे नो दैट ये बहुत राइजिंग ट्रेंड पे है, दे नो अ लॉट अबाउट इट, बट मोर कंसर्निंग इज दैट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे. लाइक अगर एक कपल में इनफर्टिलिटी है, दे आर टेकिंग इट एज अ टबू कि नहीं आपको आप इनफर्टाइल हो, आपका बच्चा नहीं है. दे आर गिविंग इट सीइंग इट थ्रू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ये नहीं कि उनको आप हेल्प करें, गाइड करें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो अवेयरनेस तो है लोगों में, लेकिन उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है इनफर्टिलिटी को लेके वो नहीं है. जी डॉक्टर साहब, अस नश क्या क्या डायग्नोसिस अवेलेबल अत खतर? जी देखिए मैंने जैसा कि आपको बोला कि जब एक कपल मैरिड फॉर 1 ईयर है या मैरिड फॉर 6 मंथ्स है जिनको इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, फर्स्ट देयर इज अ ट्रायड ऑफ टेस्ट. ट्रायड मीन्स जो बेसिक ट्रायड है. द बेसिक ट्रायड इज कि हम एक मेल का जो सीमेन एनालिसिस है हम वो करते हैं, ठीक है. फीमेल में हम एक एग रिजर्व का टेस्ट करते हैं, या तो हम उसको सीरम AMH बोला जाता है, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन, वो, या तो उनका हम अल्ट्रासाउंड से उनका एग रिजर्व हम चेक करते हैं. और थर्ड वन इज़ द ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, जो फीमेल के ट्यूब्स है क्या वो पेटेंट है या नहीं है. सो ये जो 3 टेस्ट है ये बेसिक टेस्ट होते हैं. यहाँ पे मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूँगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, दैट एक कपल है जहाँ पे सिर्फ फीमेल का टेस्ट हो रखा है, और अदर आई वुड से सम अननेसेसरी टेस्ट हो रखे हैं, लेकिन एक बेसिक सीमेन एनालिसिस नहीं हुआ है. सो ये हाँ, दैट इज़ द 2 टेस्ट. तो थर्ड वन है दैट्स ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट. मैं डेफिनेटली यह बताना चाहूँगी दैट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट इज़ द बेसिक ट्रायड. बहुत सारे कपल्स दे जैसे मैरिड फॉर 2 or 3 years दे हैवंट डन देयर ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट. सो जो फीमेल्स मोस्टली हमारे रीजंस देती है कि जो ट्यूबल टेस्ट होता है इट्स वेरी पेनफुल, दे हैव हर्ड इट कि ये बहुत पेनफुल है, हम नहीं करेंगे. देखिए द फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू क्लियर इज कि यस थोड़ा सा इट इज़ अ बिट पेनफुल, बट हमारे पास और ऑप्शंस भी आए, जैसे हम अब इसको थ्रू लाइक अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, ठीक है. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस, दैट इज़ लेस पेनफुल. But we have to go for that test. That is the basic test. So once these 3 basic tests are done, then after that we can further proceed कि आगे हमें क्या करना है. जी डॉक्टर साहब, चूँकि आप एज ए डॉक्टर काम कर रही है वैली फर्टिलिटी सेंटर में, तो बात करना चाहिए क्या आपका जो सेंटर वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या कैंप्स जो है इनिशिएट कर रहा है सो दैट जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस बढ़े? देखिए एक तो हमारा जो सेंटर है जो नौगाम गुलशन नगर नौगाम में लोकेटेड है, वहाँ पे तो हमारे लाइक पेशेंट जो हमारा OPD वगैरह होता है वो हम करते हैं वहाँ पे मुनाकद. लेकिन इसके अलावा हम यूजुअली जो फार फ्लंग एरियाज़ है, चाहे कहीं में जो कुपवारा है या बाकी अनंतनाग है, जो हम वहाँ जाने की कोशिश भी करते हैं. लाइक वी ऑर्गेनाइज सम ऑफ द कैंप्स एवरी मंथ सो दैट जो वहाँ के लोग हैं वी कैन गो देयर एंड हेल्प देम. उनको वहाँ से आने में डेफिनेटली श्रीनगर दिक्कत होती है, बट वी ट्राई, वी गो देयर, वी ऑर्गेनाइज सम कैंप्स एवरी मंथ सो दैट वी कैन रीच टू देम. जी डॉक्टर साहब, इवैल्यूएशन के लिए अगर आपके सेंटर आना चाहेंगे जो पेशेंट्स हैं तो क्या करना चाहिए उन्हें? अगर वो चाहते हैं हमारे सेंटर आना, सो दे कैन गिव, वी हैव सम नंबर्स, दे कैन जस्ट कॉल ऑन दोज नंबर्स. सो उसमें हमारे नंबर्स लाइक जी नंबर्स आप बाद में हम स्क्रॉल कर देंगे. जी फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ गई है मुंतहा पामपुर से. आइए इनका सवाल सुनते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए. जी शुक्रिया. मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि
کیا کچھ کانسیکوینسز یا سائنس ایسی ہے کہ جس وجہ سے ہمیں پہلے پتہ چل سکتا ہے کہ بیفور میرج کچھ انفرٹیلٹی کا قصہ ہے, اور اگر ہے تو یہ بیفور میرج ایریورسبل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی اگر ہم دیکھیے بیفور میرج صرف یوزولی جو سائیکلز ہے, اگر ہم اپنے جو سائیکلز ہیں مینسٹرل سائیکلز ہیں ان کو اگر ہم ٹریک کرتے ہیں, سو دین اونلی ان کو ٹریک کر کے کسی کو فار ایگزامپل اریگولر سائیکلز ہے اور فریکوینٹ سائیکلز ہیں, آئی تھنک یوزولی جیسے اف وی گو آؤٹ سائڈ انڈیا یوزولی جو فیمیلس ہیں دے ایویلویٹ دیئر بلڈ ٹیسٹ بلڈ سیمپلس, وہ ایک پروفائل جاتے ہیں جو ہمارا ہوتا ہے انفرٹیلٹی پروفائل, دے گو فار دیٹ, تھوڑا سا دیٹ گیوز دیم دا آئیڈیا, بٹ یوزولی یہاں پہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اب جیسا کہ مجھے پوچھ رہے ہیں اف دیر آر اینی سائنس اینڈ سمٹمس, سو یوزولی اف دیر آر مینسٹرل irregularities بیکاز وہ آپ کے کچھ چیزیں ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے, لائک اگر آپ کا جو ایگ ریزرو ہے وہ کم ہے اور اگر آپ کا پی سی او ایس ہے, سو کہیں نہ کہیں آپ کا جو سائیکل ہے وہ یہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے, بٹ 100% نیور کہ آگے پرابلم رہے گی نہیں رہے گی. فار ایگزامپل اف دیر آر there is infertility because of the tubal issues, so اس میں تو کوئی ایسا سمٹم نہیں ہوگا اور آپ یہ پک نہیں کر پائیں گے. سو آئی ووڈ سے ٹو سم ایکسٹینٹ ہم کر سکتے ہیں پک ود دا ہیلپ آف دا یور مینسٹرل سائیکلس, ان کی جو چاہے ان کا فلو ہے یا چاہے ان کی جو ریگولیرٹی ہے, وی کین پک ود دیٹ, بٹ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہم سے اسکپ ہو سکتی ہیں. جی دوسرا کویشچن جو ان کا تھا کہ اگر فار ایگزامپل جیسے پتہ چل گیا اب ایک فیمیل کو دیٹ ان کے جو منتھلی سائیکل ہے وہ اریگولر ہے یا پی سی او ایس ہے, تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیے پی سی او ایس کے لیے میں پھر سے بار بار بتا رہی ہوں دیٹ آپ کو اس کے لیے ہیلدی لائف اسٹائل, جیسے تھوڑی سی واک ہے اور دین یور ڈائٹری چینجز, وہ ساری چینجز کی ضرورت ہے. بٹ اف دیر از سم تھنگ لائک جس کو ہم بولتے ہیں پریمیچور اوویرین انسفیشنسی, مطلب آپ کا ایگ ریزرو پہلے ہی ختم ہو گیا ہے, دین ڈیفینیٹلی ان دوز کیسز آپ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. سو جہاں موسٹلی اٹس دا پی سی او ایس جہاں پہ آپ یو کین جسٹ ٹیک سم پریکاشنز, بٹ اوور آل بھی میں بتانا چاہوں گی دیٹ جو آپ کی جو ہیلتھ اور لائف اسٹائل ماڈیفکیشنز ہے وہ اوور آل بھی آپ کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے. دیٹ آپ ڈائٹ ہیلدی لو, آپ جنک نہیں لو, آپ تھوڑی سی ایکسرسائز کرو, وہ اوور آل بھی آپ کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے اچھا ہے, چاہے آپ کو پی سی او ایس ہے یا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی دیٹس اوور آل گڈ فار یور ناٹ اونلی ریپروڈکٹیو ہیلتھ بٹ اوور آل ہیلتھ کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہے. جی بالکل. نصیبہ ہم یہاں پہ جانا چاہیں گے کہ ایک ہم ابھی پرفیکٹ ایج کیا کہہ سکتے ہیں میرج کے لیے, سو دیٹ جو یہ انفرٹیلٹی رائز ہو رہے اس کے کیسز ان کو کنٹرول کیا جا سکے؟ جی دیکھیے اگر ہم ایج کی بات کریں, اگر ہم اپنے ریلیجن کے حساب سے بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی سجیسٹ کیا گیا ہے کہ ارلی میرجز کی جائیں. سو مے بی بیکاز اب فیمیلز دے آر اسٹڈیئنگ, دے آر پرسوئنگ دیئر کیریئرس, تو دے آر پرسوئنگ دی کیریئرس, تو ان دیٹ کیس کیا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا ڈیلے تو ہوتا ہے. وی کی ناٹ میری ایٹ 18 اور 19, کہیں نہ کہیں وہ ڈیلے ہو ہی جاتا ہے. بٹ آئی ووڈ سے دیٹ اگر ہمارے ارلی 20s ہے, لیٹ 20s اور ارلی 30s ہے, دیٹس اے گڈ ایج. یہ ہمیں جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اٹس این اوور آل ایفرٹ, صرف ایک انڈیویجولی ڈیسیجن نہیں لے سکتا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے جلدی. اٹس این اوور آل ایک فیملی کا ڈیسیجن ہے. یوزلی ویٹ کی جو ہسبینڈ ہے پہلے وہ کمائے گا اور ول گیٹ اے گورنمنٹ جاب, جو فیمیل ہے وہ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرے گی. آئی تھنک کہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں وی شوڈ ناٹ تھنک اباؤٹ دس. ہماری جو فیملیز اور ہمیں مل کے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یو نو دیٹ جو ہماری اسلامک ٹیچنگس بھی ہے, چاہے ہمیں حدیث ہے, قرآن ہے, اس میں کہا گیا ہے دیٹ جو آپ کا وین یو گیٹ میرڈ تو اٹ انکریز یور سسٹیننس, مطلب آپ کا رزق خود ہی بڑھ جاتا ہے آفٹر دیٹ. سو ڈیفینیٹلی وی شوڈ لائک ہم اس پہ ٹرسٹ کریں اور لائک تھوڑا لیٹ 20s یا ارلی 30s میں ہم میرج کریں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے کالر توقیر احمد کلگام سے, آئیے ان کا سوال سنتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. استقبال سے تہند پروگرامس من پن سوال پرسو. میڈم تُہۍ چھِو حظ ٹھیک؟ الحمدللہ. أسۍ چھِ گۄڈَے شُکر گُزار بی ڈی کٲشرِ ہِنٛدۍ یِمو زَن وِزِ اَتٮ۪ن عبدل تریٖن ڈاکٹر صٲب أنۍ تہٕ تِم چھِ اَسہِ رٕتۍ صلاح مشورٕ دِوان. جی شُکریہ. اہن حظ تَمہِ پَتہٕ چھَنہٕ یہِ کَتھ مےٚ حظ چھِ بٲیکاکٕنۍ. جی. تٔمِس حظ وٲتۍ 7-8 ؤری خانٛدرَس مگر بَچہِ چھُنہٕ تٔمِس کینٛہہ.
अच्छा अच्छा तुम आसो गमी डॉक्टर निश अम ब्रोट तिमो क्या वोनमुत क्या वजह तिमो वुचमुत यम वजह हेकन बच्चे बनित क्या रोबजान बेहतर ये गया मोन बरादर यमो नी पन खानदानी डॉक्टर सोबस नी चेकअप कर जी 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 तिमो क्या वोन क्या दलील क्या वोना तिमो तमो दो डॉक्टर सोब यी तमो दो स्पर्म काउंट करियो अमिस मेल जी स्पर्म काउंट सुद्राव नॉर्मल अच्छा सॉरी छ तिमन नॉर्मल स्पर्म काउंट द्राव नॉर्मल बेहद करियो अमिस बैकाक में टेस्ट ट्यूब टेस्ट तम ति नॉर्मल मेरा अच्छा तुहुंद वानुन छ कि तिहिन सारी टेस्ट दाय नॉर्मल यम जन टेस्ट कर डॉक्टर सोबन वन मुताबिक तम द्राय नॉर्मल अच्छा तिम द्राय सही तिमन क्या छ एज विंकस युस मोन बरादर छ अमिस छ लगभग 31 अच्छा तमिस 27 अच्छा अच्छा ठीक छ वुचो अगर यमन केसन छ यूजुअली इस वनान कि यम छ अन यम यम सॉरी मैम तो डॉक्टर सोबन के अर्ज करन के बस डॉक्टर साहब बस डॉक्टर मुनाफशा सॉरी वन डॉक्टर अच्छा एक्चुअली यम केस आसन यमन म सॉरी के ठीक आस तत यूजुअली वनान कि अच वना अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी छ वना अत अमिक ये थावो लेखित तिकेज एचएम साउन ब्रदर्स अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी छ अत वनान अनएक्सप्लेन्ड मतलब गो येल मेलस का प्रॉब्लम आस फीमेल का प्रॉब्लम आस यूजुअली क्या छ आसन कि यमन केसन म छ प्यारन 3 वरियन 4 वरियन येल न पत कंसीव गस के अत म छ यूजुअली आईवीएफ यवन पत कंसीडर करना तत ये वजह कि आईवीएफ कैज कि येलिस आईवीएफ छ करन तत म छ हेकन माइक्रोस्कोप लेवल पे ति वचित इत पटी न अति कि क्या प्रॉब्लम छ माइक्रोस्कोप लेवल पे छ तरह फिक्री कि मे बी क्या प्रॉब्लम आस तत लेवल पे नेरे तो हेको तत लेवल पे हेल्प करित तो अत कंसिडर तेल अगर तो यूता काल गमुत इन खानदरस तेल बेहतर कि ती कंसिडर कर विदाउट कि तुम पेरियो बे अगर तुम वन बे पेरियो तेल मकलन वन वार वार अमिस फीमेल वन एग यम पत कम गसान पत गसन बे प्रॉब्लम ऐड तो पे ऑप्शन अत पत ऑप्शन रोजान कम जी तो वैली फर्टिलिटी सेंटर यून गुलशन नगर नौगाम गुलशन नगर नौगाम श्रीनगर बिल्कुल जी 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 शुक्रिया कॉल करने खतरा जी डॉक्टर साहबा जब हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करते तो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हमारे पास अवेलेबल है अभी? देखिए इसमें मोस्ट कॉमन जैसा हम नहीं करते हैं कुछ, जैसे एक पेशेंट जैसा कि इन्होंने बताया, जब हमारे पास एक पेशेंट आता है, कपल आता है मुझसे, सो हमें कंसिडर करना है कि कपल किस ट्रीटमेंट में फिट बैठ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कपल हु हैज बीन मैरिड फॉर 7 years, देन सारे टेस्ट नॉर्मल है, वो उन्होंने ऑलमोस्ट हर ट्रीटमेंट लिया हुआ है, देन इन इस केस में डायरेक्टली इट्स बेटर टू गो फॉर आईवीएफ। अब फॉर एग्जांपल कोई कपल है मैरिड फॉर 1 year है, अभी उनकी इवैल्यूएशन नहीं हुई है या इवैल्यूएशन हुई है, टेस्ट ठीक है, दे आर यंग, देन इन दैट केस वी यूजुअली हम कंसिडर करते हैं कि हम उनको नेचुरली कुछ मेडिसिन पे डाल दें एंड हेल्प देम विद दैट। कुछ कपल्स है जो कि आईयूआई में बैठते हैं, सो ये डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है वो किस कैटेगरी में बैठ रहा है, उसमें हमें हर चीज कंसिडर करनी है। वी हैव टू कंसिडर द एज ऑफ द कपल, especially the female. We have to consider for the time they have been married. We have to consider their tests as well. What is their egg reserve or what are the other tests, test parameters. So we have to consider everything and then we have to decide. क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर एक फीमेल बहुत एडवांस स्टेज में है, मेरी जो विंडो है वो बहुत कम है, आई कैन नॉट टेक कि अब मैं उस पर एक्सपेरिमेंट्स करूँ, आई विल वेट, आई विल डू दिस दैट, आई हैव टू बी लाइक, आई हैव टू गिव हर अ सोल्यूशन जिसमें कम टाइम में उसकी हेल्प हो, क्विकली जो हो जाए, क्विक। बिकॉज क्या होता है कि जब एक बार आपके एग रिजर्व खत्म हो जाता है, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट कि वो एग रिजर्व नहीं होता है रिवर्स। देयर इज नथिंग लाइक रिवर्सिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल एजिंग रिवर्स नहीं हो सकती है, वैसे ही हमारी जो ओवरी की एजिंग है वो रिवर्स नहीं हो सकती है। आपका एग रिजर्व इज डन, उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस नहीं रहते। We have some options, so वो मैं I would like to mention that also, but for now अभी फिर reversal possible नहीं है। So अगर आप, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि क्या है options, then it varies from, it has to be tailored from the patient to patient। जी डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं IVF की, तो IVF किसे हम कहते हैं और कब ये रिकमेंड किया जाता है पेशेंट को?
देखिए जो IVF है इट्स कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसका मतलब है इन विट्रो मीन्स आपकी बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किया जा रहे हैं, आपके जो गैमीट्स है या एग्स हम बोलेंगे उनको आपकी बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किया जाता है। अगर हम इंडिकेशंस की बात करें सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट फॉर दैट, बट फॉर एग्जांपल जैसा कि हम बोले ये उन कपल्स में फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी है ये कपल्स की जहाँ पे फीमेल का हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर फीमेल के फॉर एग्जांपल ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक है, बायलैटरल ब्लॉक है, या फॉर एग्जांपल अगर जो फीमेल का एग रिजर्व है वो बहुत कम हो गया है, या फीमेल को बहुत टाइम हुआ है शादी को एंड इट्स अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, सो दीज आर द फीमेल। मेल का है फॉर एग्जांपल अगर मेल के जो टेस्ट है जो हमारे सेमेन पैरामीटर्स है वो बहुत डिरेंज्ड है। देखिए थोड़ा सा डिरेंज वी हैव अदर ऑप्शंस लाइक मेडिकेशन से हम इम्प्रूव कर सकते हैं या IUI से कर सकते हैं, बट समटाइम्स देयर आर सम सिवियर, जैसे सिवियर ओलिगोएस्थेनोटेराटोजूस्पर्मिया है, इन केस इन सिवियर केसेस ऑफ मेल, देन इन दैट केस हम IVF को कंसिडर कर सकते हैं। सो दीज आर द। जब हम बात करते हैं IVF की, तो IVF जो है ट्रीटमेंट जनरली ये कितने ज़्यादा सक्सेसफुल है, इनकी सक्सेस रेट क्या है? जी ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है दैट IVF जो है इसकी जो सक्सेस रेट है पहले तो इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, राइट। फॉर एग्जांपल देयर आर सम वेरी ऐसे सिवियर केसेस जैसे कि जिसमें सक्सेस रेट इज़ 5%, 10%, देन देयर आर सम केसेस जिनमें सक्सेस रेट विल गो अप टू 40-50, इट गोज अप टू दैट ओनली। ये एक जैसा कि आप मिथ्स की भी बात कर रही थी कहीं ना कहीं, सो वन ऑफ द मिथ्स है कि 80, 90, 100% है सक्सेस रेट। नो, there is nothing like that. There is a limitation to IVF. IVF कोई miracle नहीं है। IVF just एक extension है साइंस का, मतलब हमने थोड़ा साइंस को बहुत इम्प्रोवाइज किया है और हम कुछ कपल्स की हेल्प कर रहे हैं, but then again there is nothing like 100% or 80-90% success rate when it comes to IVF. जी डॉक्टर यमिस वेन कत करो नेचुरल वेजन हंस क्या क्या नेचुरल वेज यमो सत इनफर्टिलिटी हको इम्प्रूव कर? नेचुरल वेज आर, अगर हम बात करें पहले तो मैं अभी तक डाइट बोल रही थी इतना ये करके, अब मैं बोलना चाहूँगी क्या डाइट। ओके सबसे पहली बात है कि क्योंकि कश्मीर में एज यू नो हम बहुत ज़्यादा राइस कंज्यूम करते हैं, दैट्स कार्बोहाइड्रेट्स, सो इट्स बेटर टू कट डाउन योर कार्बोहाइड्रेट्स, और प्रोटीन्स, लीन प्रोटीन्स जो है वो आप ज़्यादा अपने इंक्लूड करें अपने डाइट में। इसके अलावा देखिए कश्मीर ऑलरेडी इट्स रिच इन लाइक जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है या हमारे फ्रूट्स है जैसे एप्पल है या हमारे वॉलनट्स है, आमंड्स हैं। अगर आप फ्रॉम द फर्टिलिटी पर्सपेक्टिव देखेंगे इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं ये इन फर्टिलिटी। आप देखेंगे इनमें जो हमारे मिनरल्स है, वाइटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। सो वी नीड नॉट कि हमें कुछ स्पेशल लाना है और खाना है, जो हमारा नेचुरली अपना इनग्रोन है कश्मीर में, हम वही सब जस्ट डाइट में इंक्लूड करना है, तो दैट विल इम्प्रूव डेफिनेटली। डॉक्टर जैसे हमने एक मिथ की बात की थी कि एक फीमेल जो उसको रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाता है इसके लिए, तो व्हाट आर द अदर मिथ्स जो इनफर्टिलिटी के से रिलेटेड होते हैं? देखिए जो इनफर्टिलिटी जो हमारे IVF के रिलेटेड आप बता रहे हैं, अगर हम IVF के रिलेटेड एक कॉमन मिथ बोले दैट इज़ कि ये बच्चा आपका अपना नहीं होता है। सो हमारे क्या होता है यूजुअली एक हमारे पास बहुत कपल्स आते हैं देश से कि हमें करना था IVF, हमें इंडिकेटेड डॉक्टर ने टाइम पे बोला था, बट बिकॉज हमने नहीं किया बिकॉज ये अपना बच्चा नहीं होता है। सो ये एक बहुत कॉमन मिथ है और ये मैं बोलना चाहूँगी। देखिए जो अपना बच्चा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ IVF, वन इज IVF सेल्फ और एक होता है IVF डोनर। देयर आर सम कपल्स जिनके अपने एग्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, सो अब उनको डोनर की ज़रूरत है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। अगर हम बात करें फ्रॉम द लॉ ऑफ द लैंड, मतलब हमारे जो लॉ है एक्चुअली इंडिया का, वो हमें डोनर लेना दैट इज़ परमिसेबल, बट बिकॉज ऑफ आवर जो रिलीजन है, जो हमारा इस्लामिक रिलीजन है, उसमें क्या होता है कि उसमें हमारी थोड़ी रिजर्वेशंस है इस चीज़ को लेके। वी आर अलाउड टू गो फॉर सेल्फ IVF ओनली। ठीक है, सेल्फ IVF का मतलब होता है जब आप अपने जो गैमीट्स से अपने एग्स यूज कर रहे हो, वहाँ पे ये अलाउड है। सो जो लिमिटेशंस है वो सिर्फ हमारी लेके डोनर को हमारी लेके लिमिटेशंस है। सो जो कपल है दे कैन, जब वो एक फर्टिलिटी क्लिनिक पे जाते हैं, वो ये बात क्लियर कर सकते हैं कि क्या आप हमारे एग्स यूज कर रहे हो, बिकॉज देयर आर सम इंडिकेशंस ऑफ कुछ IVF करने की इंडिकेशंस है जहाँ आपको एग्स नहीं है, देन आपको उस ऑप्शन पे जाना पड़ सकता
है, जो कि ठीक है, अलाउड नहीं है. बट अगर आप सेल्फ IVF कर रहे हैं, दैट इज completely allowed and that's completely your own child. जी डॉक्टर साहब बेख कॉलर जुड़े से नाज़िमा सुंबल पर वली हुन सवाल बोझो. हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इस्तकबाल छ तुहन प्रोग्रामस मस पन सवाल प्रियो. अस छ सादो नारा पेट जी बांडीपोरा पेट. जी जी पन सवाल प्रियो. अस छ सिस्टर जी तमिस छ 7 वरिस. ठीक. खानरस 2 वरी. जी गोडनिक वरी आ तमिस बाचन तो गो ट्यूबस मस तो कोडो तमिस राइट साइड ट्यूब जी. तम पत गो दोयम वरी तो कोडो तमिस पत लेफ्ट साइड ट्यूब. मगर यपर गसा कन्फ्यूजन अगर ट्यूब आय कर पीरियड कत पे गसन. अच्छा अच्छा ठीक. ओके ओके. एक्चुअली पीरियड यम यूजुअली यवान तुंदी उस हार्मोनल एक्सिस आसन, मतलब ओवरीज आसन, यह तथ रिलेटेड आसन. ओवरीज रिलेटेड बे तुंदिस बचदन रिलेटेड, यूट्रस रिलेटेड आसन. ट्यूबस सत आसन कह रिलेशन. ठीक है. ट्यूब जरूरत आसन बच्चे बनावन खतर. अगर ट्यूब्स कड़न तेल हेक न बच्चे यित क्या है न, मगर पीरियड यन क्या कि पीरियड्स छुन तस सत क्या. पीरियड छु यवान तुंदिस हार्मोन एक्सिस आसन, तुंदिस ठुलदन आसन, बचदन आसन, छु तथ रिलेटेड आसन. यह छुन आसन ट्यूबन रिलेटेड क्या. अत मज यी अमिस पीरियडन मज दिक्कत क्या, अमिस यी बच्चे हेनस मज दिक्कत बस. तथ ति छु ऑप्शन अगर अमिस दोनवे ट्यूब छु कड़ित तथ छु तेल ऑप्शन बच्चे नहीं, तथ मज हेको IVF करित, तम से छु यवन बच्चे हेना. सॉरी क्या छु वनता तुय. तुहस आवाज छन क्लियर यवान क्या, तुह के रिपीट करित. जनाब अच्छा तो छु वैली फर्टिलिटी सेंटर वातुन. ये छु गुलशन नगर नौगाम. तो तोर छु तुय वातुन. बिल्कुल नौगाम चौकस थोड़ा ब्रोट पामत पाकुन, तती छु सोन सेंटर. तो हेकि वियत अस हको तुय हेल्प करित. जी शुक्रिया कॉल करने खतरा. जी डॉक्टर साहब जब हम बात करते हैं IVF की, तो IVF का प्रोसीजर क्या है एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स. ओके, दैट्स एक्चुअली गुड क्वेश्चन. देखिए जो IVF होता है इसमें 2 मेन स्टेप्स होते हैं. एक होता है कि हमारा जो एग रिट्रीवल किया जाता है, हमारे जो फीमेल जो होती है उसके एग्स रिट्रीव किए जाते हैं. फिर हमारी लेबोरेटरी में, अगर मैं आपको इन सिंपल लैंग्वेज बोलूँ, लेबोरेटरी में बेबीज बनाए जाते हैं, एम्ब्रियो बनाए जाते हैं, और फिर उनको फीमेल की जो बच्चेदानी है उसमें वापस डाला जाता है. इसमें 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है फ्रेश ट्रांसफर, जो कि आपका 1 महीने में ही एक ही साइकिल में आपके एग्स भी निकाले जाते हैं और उसी साइकिल में एम्ब्रियो बना के आप में डाले जाते हैं. द सेकेंड वन इज की फ्रोजन ट्रांसफर. तो फ्रोजन ट्रांसफर में क्या होता है कि एक साइकिल में आप एग्स जो है, जैसा कि मैंने कहा, रिट्रीव किए जाते हैं बॉडी से. फिर उसके बाद एक जो नेक्स्ट साइकिल है उसमें आपके डाले जाते हैं एम्ब्रियोज. सो इन दैट केस हाँ, देयर आर सर्टन केसेस जहाँ पे हमें कुछ प्राइमिंग की ज़रूरत पड़ती है. प्राइमिंग की ज़रूरत मतलब IVF स्टार्ट करने से पहले उसकी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है. मे बी उसमें हमें कुछ 1-2 साइकिल आगे करनी पड़े प्राइमिंग. और देयर आर सम पेशेंट्स जिनमें हमें जो एग रिट्रीवल और ट्रांसफ़र है उसके बीच में 1 महीना गैप लेना पड़ता है. कभी कोई पॉलिप है या कोई और प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें हिस्टोस्कोपी करनी है या कोई और प्रोसीजर करना है, तो इन दैट केस ये कभी एक्सटेंड हो सकता है. बट अगर सब कुछ स्मूथली चले देन इन दैट केस वही 1 to 2 months का टाइम लेता है. जी डॉक्टर साहब क्या इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है. देखिए एज सच जो देखा जाए तो ये एक सिर्फ डे केयर प्रोसीजर है IVF. डे केयर प्रोसीजर का मतलब है कि आप सुबह पेशेंट आया, उसका प्रोसीजर हुआ एंड देन दे कैन गो होम. चाहे मतलब एग रिट्रीवल है या ट्रांसफ़र है, इन बोथ द केसेस इट्स अ डे केयर प्रोसीजर. दे कैन गो होम. देयर इज़ नो नीड फॉर एडमिशन की ज़रूरत नहीं है और एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है. सो इट इज़ अ वेरी, जैसा कि लोग है बहुत वो डरते हैं IVF से. दे थिंक दैट ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, इसमें एडमिट रहना पड़ता है. बिकॉज पहले क्या होता था कि आउटसाइड कश्मीर जाते थे लोग फॉर डूइंग IVF. तो उसमें क्या हो जाता था, इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग कि पेशेंट पहले यहाँ से बाहर जा रहा है और फाइनेंशियली भी पेशेंट ड्रेन होता था बिकॉज जाने का, वहाँ रहने का, दैट यूज टू एड अप टू देयर एक्सपेंसेस. तो अब वो भी कम हो गया है एंड मोर ओवर टाइम भी बहुत कम लगता है. जी डॉक्टर साहब नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गया अर्चना मध्य प्रदेश से. आइए इनका सवाल सुनते हैं. हेलो हेलो आदाब.
हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, इस्तेमाल है आपका प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। मैम ये मेरा सवाल ये है कि 36 ईयर ओल्ड वुमेन हूँ जी, ये मेरे मतलब अभी तक मैंने प्रेगनेंसी जो प्लान की है वो कंसीव तो हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान 6 या 8 मंथ में बेबी प्रीमेच्योर बेबी होने के कारण वो जीवित नहीं रहता। जी और इस दौरान मेरे जो चेहरे पे मतलब जो अनवांटेड हेयर वगैरह आ जाते हैं, जैसे मूंछ, दाढ़ी। देखिए आप प्लीज 6 to 8 months है या 6 to 8 weeks है? 6 मंथ प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर हुई थी अभी लास्ट ईयर। वो किस मंथ पे हुई थी डिलीवर? सितंबर 2025। नहीं आई मीन वो किस मंथ? वो 8 मंथ की थी, कितने? 6 मंथ 20 डेज। उससे पहले भी 6-5 ऐसे ही मंथ्स पे हो रहा था या सिंगल वो हुई थी डिलीवरी? नहीं, उनकी वो किस मंथ्स पे हो रहे थे जो इससे पहले हुए थे? तो नहीं फर्स्ट हुआ है, फर्स्ट उसमें हुआ है। बाकी अभी जैसे चेहरे पे मतलब कुछ अच्छा। अनवांटेड हेयर वगैरह रहते हैं, इससे हार्मोनल डिसबैलेंस वगैरह क्या है, मतलब कैसा क्या हो? जी, जो आप ये बता रहे अनवांटेड हेयर वाला, दैट यूजुअली इज PCOS। बट जो आप 6 मंथ्स पे जो ये प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है वो कोई और रीजन हो सकता है, बिकॉज यूजुअली जो हमारा व्हेन इट कम्स टू PCOS उसमें यूजुअली जो प्री टर्म डिलीवरीज के साथ कुछ खास रिलेशन नहीं है, उसमें यूजुअली कंसीव करने में ही दिक्कत हो जाती है। सो जो ये प्री टर्म डिलीवरी हुई है उसका मे बी कुछ और कॉज होगा, उसमें उसको इवैल्यूएशन की जरूरत है। और अगर एक ही बार हुआ है देन हम एक ही बार पे क्या कोई शुगर था, प्रेशर का प्रॉब्लम था, कुछ प्रॉब्लम था रिलेटेड टू दैट? सारे टेस्ट नॉर्मल थे। सारे टेस्ट नॉर्मल थे। सो मे बी कोई और वजह हो, वो इवैल्यूएशन की जरूरत है कि क्या वजह रही होगी। बट एज सच अगर आप नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अभी जनरल प्रोसेस में जाएं या फिर कोई जो नई टेक्निक्स हैं जैसे IVF वगैरह उसमें हम नहीं, अगर इसने जो ये कंसीव किया था, इन्होंने नेचुरली कंसीव किया था, कितने टाइम बाद कंसीव किया था आफ्टर मैरिज? मैरिज की तो 3-4 इयर्स जब प्लान किया तभी हो गया। अच्छा, तब उससे पहले प्लान नहीं किया था? जी। नहीं, आप फिर से ट्राई कर सकते हैं नेचुरल कंसेप्शन के लिए। तो अगर पहला कंसेप्शन भी नेचुरली हुआ, मे बी शी कंसीव्स अगेन। सो प्रीमैच्योर डिलीवरी और फिर से कंसीव ना करने का कोई रिलेशन नहीं, यू कैन वेट एंड ट्राई अगेन। सो मे बी शी कंसीव्स अगेन। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, तो क्या स्ट्रेस एक वाहिद रीज़न हो सकता है, एक वाहिद कॉज हो सकता है इनफर्टिलिटी का? देखिए एज सच मैं नहीं बोलूँगी कि सिर्फ स्ट्रेस है एंड दैट ओनली लीड्स टू इनफर्टिलिटी, ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा हो जाता है कि जैसे एक फीमेल है, वो कंसीव नहीं कर रही है एंड देन शी इज टेकिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से क्या हो रहा है कि जो इनफर्टिलिटी है वो वर्सन हो रही है, बिकॉज उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उसे। सो मैं बताऊंगी ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। बट ऐसे अगर सिर्फ स्ट्रेस जो सिर्फ स्ट्रेस है वो थोड़ा डिले कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो फीमेल कभी कंसीव ही नहीं करेगी। सो वो चीज़ होती है। जी। तो सब चूँकि आपके एक्सपीरियंस की जब बात करते हैं तो इनफर्टिलिटी से मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है कपल्स? देखिए टू बी ऑनेस्ट मैंने देखा है दैट ये डेवस्टेटिंग इफेक्ट है ऑन द देयर मेंटल हेल्थ। लाइक स्पेशली मे बी मेल का भी होता होगा कहीं ना कहीं, बट बिकॉज दे कैन नॉट एक्सप्रेस तो वो नहीं बोल पाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द फीमेल्स, मोस्टली जब वो OPD में आते हैं, मोस्ट ऑफ देम बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं और डिप्रेस्ड होते हैं। एंड मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ देम जो है दे आर ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स। सो अब यहाँ पे क्या रोल प्ले होता है, आई विल टेल यू कि वी कैन नॉट टेल देम टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट ओनली। उससे बेहतर है कि अगर उनकी फैमिली कोऑपरेट करे और उनकी फैमिली उनको काउंसल करे, उनको सपोर्ट करे, आई थिंक वो बेटर रहेगा उनके लिए। बिकॉज मैंने देखा दैट देयर फैमिलीज आर नॉट सपोर्टिंग देम, दे हैव अ सोशल प्रेशर, दे हैव फैमिली प्रेशर, और
खुद भी प्रेशर ऑब्वियसली, दे ऑल्सो वांट अ चाइल्ड, सो समवेयर वो भी स्ट्रेस्ड होते हैं। तो ये सारा एड अप करके कहीं ना कहीं उनकी जो मेंटल स्टेट होती है वो बहुत ख़राब होती है। सो मैंने इससे पहले भी बहुत बार बोला है कि डेफिनेटली हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप स्ट्रेस ही नहीं लो, आपका बेबी नहीं है, नथिंग लाइक दैट, बट कहीं ना कहीं थोड़ा हम उनको हेल्प कर सकते हैं, उनकी काउंसल कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम आएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो स्ट्रेस होता है वो चीज़ें खराब ही फर्दर करता है, दैट डजंट हेल्प एनीवेज। हम उनको कितना भी काउंसल करें दैट कि आप स्ट्रेस ना लो, दैट विल हेल्प यू, वो हेल्प नहीं करेगा। सो कहीं और यहाँ पे ये भी है कि अगर कुछ फीमेल्स ऐसी भी है हु नीड इवन साइकेट्रिक क्या बोल काउंसलिंग थेरेपी, दे शुड टेक इट सो दैट दे फील बेटर। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस दैट दे कैन टेक। जी डॉक्टर साहब, आपकी क्या एडवाइस रहेगी उन कपल्स के लिए जो सोशल प्रेशर से कैसे उनको डील करना चाहिए? देखिए एक पॉइंट ये भी है जहाँ कहीं ना कहीं मैं बता रही हूँ दैट उनकी फैमिलीज को या उनके इन लॉज को सपोर्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी सच है कि हर एक नहीं करेगा सपोर्ट, देयर विल बी पीपल टॉकिंग अबाउट इट, डेफिनेटली लोग बात करेंगे इस बारे में। सो इट्स बेटर आप अपना जो एटीट्यूड है वो चेंज करो, आप खुद पे ध्यान दे, आप देखिए व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर यू, लाइक आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। आपके लिए अगर मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखना बेनिफिशियल है, आपके लिए जिम जाना बेनिफिशियल है, आपके लिए डाइट पे काम करना बेनिफिशियल है, इट्स बेटर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट रादर देन एक्सपेक्टिंग पीपल टू कम एंड हेल्प यू। इट्स बेटर आप हाँ स्पेशली और एक बात कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करें, इट्स बेटर दे डू दैट रादर देन वेटिंग फॉर द पीपल कम एंड हेल्प यू। इट्स बेटर यू गेट अप एंड वर्क फॉर योरसेल्फ। जी जैसे जब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, तो फैमिली जो है ट्रीटमेंट के दौरान कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कपल्स को? देखिए टू बी ऑनेस्ट द ओनली हेल्प जो वो कर सकते हैं कि वो उनको इमोशनली हेल्प कर सकते हैं, कि उनको सपोर्ट करें इमोशनली। वाकई देखिए जो भी वट एवर दे हैव टू गो थ्रू वो तो कपल को ही दे हैव टू गो थ्रू, चाहे कोई ट्रीटमेंट मॉडलिटी के थ्रू जा रहे हैं वो या जो भी है, दे हैव टू गो थ्रू इट। तो जो एक फैमिली है ऑल दे कैन डू इज कि वो एक इमोशनल सपोर्ट एक्सटेंड करे। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ जो है क्या कर सकता है एक कपल टू द मोस्ट। सबसे पहली बात है वो डॉक्टर से सलाह ले सकता है, वो टेस्ट कर सकते हैं, वो ट्रीटमेंट ले सकता है, दैट्स ऑल दे कैन डू। फिर कहीं ना कहीं शायद ये वी नो दैट ये कि अल्लाह की मर्जी है कि किसको क्या नवाजे वो। सो वहाँ पे फैमिली को समझना चाहिए दे आर डूइंग देयर बेस्ट, हम क्या करें, हम सिर्फ इनकी हेल्प करें। तो हम इनको थोड़ा हमको इमोशनल सपोर्ट दें, एनकरेजमेंट दें, वो चीज़ें कर सकते, दैट्स ऑल दे कैन डू एंड दैट्स व्हाट दे शुड डू। जी जैसे जब हम बात करते हैं हमारी जो यंग जनरेशन है, तो वो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कैसे ख्याल रख सकते हैं? जी क्योंकि आई थिंक ये क्वेश्चन हम बार बार हमने डिस्कस किया है अगेन कि हाँ यहाँ पे एक चीज़ विच आई विल ऐड इन एडिशन टू द डाइट एंड जो एक्सरसाइजेस है वो है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ जो है उसको भी कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करें। बिकॉज हमने देखा जो यंग जनरेशन है अननेसेसरी स्ट्रेस, दे आर गोइंग थ्रू अननेसेसरी स्ट्रेस, दैट ऑल्सो जैसा कि आपने कहा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया दैट वो भी एक पार्ट प्ले करता है। सो उनको अपनी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, मेंटल हेल्थ है, उसको भी कहीं ना कहीं उस पर भी काम करना चाहिए। जी तो साहब जब हम बात करते हैं जो आजकल की जनरेशन है, क्योंकि ओबेसिटी जो है वो बढ़ रही है, या तो कुछ ऐसे भी हैं जो अंडरवेट है, तो क्या ओबेसिटी और अंडरवेट एक रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी के लिए? बिल्कुल देखिए जो ओबेसिटी है वो तो डेफिनेटली इट्स द रूट कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस, और यहाँ पे भी इनफर्टिलिटी में भी डेफिनेटली देयर आर मेनी मैकेनिज्म्स कि जहाँ पे देखा गया है कि इट फाइनली अल्टीमेटली लीड्स टू योर इम्बैलेंसेस इन द बॉडी एंड विच इन द लॉन्ग रन लीड्स टू इनफर्टिलिटी। सो ओबेसिटी है, और अंडरवेट की बात की जाए तो अंडरवेट को भी इवेलुएट करने की ज़रूरत है, बिकॉज समटाइम्स कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा रिलेट करें तो कभी कोई अंडरवेट फीमेल देखे, लेटर ऑन देयर इज अ पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस, हिस्ट्री ऑफ पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस विच हैज़ बीन मिस्ड विच अल्टीमेटली लीड्स टू इनफर्टिलिटी। सो ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि कोई फीमेल अगर अंडरवेट है या ओवरवेट है, दे शुड अपार्ट फ्रॉम के यूजुअली जैसे फीमेल्स आर मोर कंसर्न अबाउट देयर लुक्स कि मैं ओवरवेट हूँ और अंडरवेट हूँ, उनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए इफ देयर हेल्थ इज ओके। लाइक हेल्थ इज नॉट जस्ट योर अपीयरेंस, इट्स कि आपका जो अंदर से बायोकेमिकल्स जो हैं वो सारा जो है वो आपका कहीं
how it is going. So वो चीज़ें बहुत important है. जी. तो सबा जो ही हम देखते हैं अक्सर जो ही शादी हो जाती है तो ऐसा हो जाता है कि या तो हस्बैंड कहीं और बाहर काम कर रहा होता तो इमिडिएटली निकल जाता अपने काम के लिए. तो क्या उसका असर पड़ता है जब वो कपल जो है सेपरेटली रहते हैं, उसका असर पड़ता है इस पे, उनकी फर्टिलिटी पे? देखिए, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, अगर हम इसकी डेफिनेशन ही देखें तो उसका एक पार्ट है दैट द कपल मस्ट बी लिविंग टुगेदर. ऐसा नहीं है दैट दे आर नॉट लिविंग टुगेदर और वो ऑन एंड ऑफ मिल रहे हैं. तो देन हम उसको इवन इनफर्टिलिटी टैग भी नहीं कर सकते हैं. इन दोज केसेस हम बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं दैट वेदर इट इज बिकॉज दे आर नॉट लिविंग टुगेदर और दे आर नॉट टुगेदर एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन और देयर इज सम अदर कॉज. सो उनका साथ रहना बहुत ज़रूरी है. जी. तो सब जब हम बात करते हैं, जैसे आपने कुछ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हमें बताए, तो अर्ली डायग्नोसिस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, मैं आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स दैट जो इनफर्टिलिटी इट इज़ जस्ट द गेम ऑफ द एज. इट्स जस्ट द एज. एक अगर एक फीमेल जो एक यंग फीमेल है, अगर उसका इवन रिजर्व कम भी है, दे कैन कंसीव रादर देन अगर किसी की एडवांस स्टेज है. सो इट्स जस्ट अबाउट द एज. सो इसीलिए जितना अर्ली हम इसमें ऐसा नहीं कभी हम बोलते नहीं वो बहुत यंग है, अभी तो बहुत टाइम है. इट्स नॉट लाइक दैट. जो आपकी कट ऑफ्स हैं एज पर द डेफिनेशंस, आपको उसी पे काम करना चाहिए. अगर बोल रहे हैं लेस देन 35 यू हैव टू वेट फॉर 1 year एंड गो फॉर इवैल्यूएशन, एंड मोर देन 35 वेट फॉर 6 months, देन आपको वही करना चाहिए. इट्स नॉट दैट अभी हम वेट करेंगे, अभी हम देखेंगे. सो फिर अभी करते करते बहुत लेट हो जाती है एंड जो चीज़ें होती है हमारे हाथ से निकल जाती है. मैं यहाँ पे बार बार बोलूँगी, जो फीमेल का जो एग रिजर्व है ये बहुत एक क्रूशल चीज़ है. एक देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड की जो इसको रिवर्स कर सके. सो वी हैव टू गो वेरी, हमें बहुत फूंक के कदम रखना चाहिए कि अच्छा वी कैन नॉट वेस्ट, गो ऑन वेस्टिंग साइकिल आफ्टर साइकिल कि नहीं देखेंगे, अगले साल देखेंगे, फिर देखेंगे. ये 1 साल बहुत क्रूशल होता है, स्पेशली अगर ये आपके लेट ईयर्स है, लाइक लेट 30s है. सो वो बहुत क्रूशल होते हैं. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जी. जैसे हमने बात की PCOS की, हमने बताया ये एक वन ऑफ द मेजर कॉज है जो हम इनफर्टिलिटी के लिए बता सकते हैं. तो PCOS जो खुद है उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती, PCOS कैसे हो सकता है? देखिए, इसकी बहुत सारी देयर आर मेनी थियरीज जो रिलेटेड है कि PCOS की क्या वजह है. एक तो है कि आपका कुछ जेनेटिक्स भी है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ स्टडीज़ है जो बताती है कि इफ़ योर मदर हैड लाइक PCOS देन इट विल पास ऑन टू द डॉटर्स. देन देयर आर सम थियरीज जो बोलते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स. There are some theories which state that कि आपका hormonal imbalances है, because of that आपका genetic makeup ही वैसा होता है. But then अब फिर से मैं वही बात बोल रही हूँ कि अब उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है. जो वो चीज़ें वो नॉन मॉडिफाइबल है. कंट्रोल जिन चीज़ों पे है, जैसे कि आपकी मैंने बताया कि डाइट पे कंट्रोल है, एक्सरसाइजेस पे कंट्रोल है, तो उन चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं डेफिनेटली. लेकिन ऐसा नहीं है दे डोंट कंट्रीब्यूट. मैंने पहले भी बताया, अगर आपका ये लेस दैन लाइक अगर आप वेट रिडक्शन जस्ट 5 to 10% करते हो, आपका ओव्यूलेशन रेस्टोर हो जाता है. सो डेफिनेटली इसका मतलब है दैट इट डेफिनेटली प्लेज अ पार्ट. आपकी डाइट करती है पार्ट प्ले, बट टू सम एक्सटेंट. बट मेरा यही मानना है कि जो चीज़ें हमारे हाथ में हम वही कर सकते हैं, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर देम, उनका हम कुछ नहीं कर सकते. जी. जैसे जब हम बात करते हैं PCOS PCOD की, तो क्या क्या अर्ली वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स हैं? देखिए, एज सच इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो हमारे पास आती है विद दैट फेशियल, जैसा कि पेशेंट बोल रहा था, फेशियल ग्रोथ होती है, एक्सेसिव ग्रोथ है, या जो उनकी साइकिल इरेगुलरिटीज़ है उसकी डिफरेंट वेरिएशंस है. कुछ पेशेंट्स ज़्यादा पीरियड्स हो रहे हैं, कुछ बोलेंगे कि हमें 3-4 महीने बाद हो रहे हैं, कुछ बोले हमें फ्रीक्वेंट हो रहे हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस. जो ये साइकिल की इरेगुलरिटीज़ है वो बहुत कॉमनली है, बट डेफिनेटली देयर आर सम पेशेंट्स जिनकी साइकिल्स रेगुलर है. बट देम यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत बार मैंने देखा पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं अल्ट्रासाउंड लेके, USG रिपोर्ट लेके कि इस पे PCOS लिखा है, सो आई हैव PCOS. इट इज़ नॉट. देयर आर सम क्राइटेरिया जो कि फुलफिल होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से कि पेशेंट एक PCOS है. लाइक उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है, उसमें आपका जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, या जो आपके ये उसमें फिर हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हम कर सकते हैं कंसिडर. बट इंडिविजुअली सिर्फ उस एक चीज़ पे हम नहीं बोल सकते दैट द फीमेल सफरिंग फ्रॉम PCOS. जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉलर जुड़े से सफीना हवल पर फैली सवाल बोझो. हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इस्तकबाल तो हम प्रोग्राम में पन सवाल पूछो. डॉक्टर साहब बस मैं प्रेग्नेंट रोजान. ठीक. मे ज़रूरत गसन मे गसन एबॉर्शन पाने. ठीक. ये कस लट गोमुत विनस्ताय?
بہٕ گٔیَس ڈاکٹر سۭتۍ بہٕ گٔے پتہٕ تُج مےٚ ریٖل دوٚپُن کینٛہہ چھُنہٕ پرواے. نہ یہ کس لٹ گو تۄہہِ یہ بار بار ابارشن؟ مےٚ گوٚو 2 لٹہِ یہِ. اچھا ایج کیا چھو تۄہہِ؟ مےٚ چھِ 37. اچھا 37 تۄہہِ چھو باقٕے ٹیسٹ کرنٲیمٕتۍ؟ مےٚ کوٚر سورُے. تِم چھا سٲری نارمل پٲٹھۍ یِم اِمیونولاجِکل ٹیسٹ؟ نارمل. یِمن ایپلا ANA ٹیسٹ تِم سورُے چھُ کرنومُت؟ سورُے کوٚر مےٚ سورُے. اچھا تیٚلہِ چھُنہٕ کینٛہہ تۄہہِ چھو ریٖل وغیرہ کرنٲمٕژ یتھ بجہِ دانہِ؟ سُہ دوٚپ مےٚ کر اوترٕ نایہِ ریٖل سۄ درٛاے نارمل سورُے. اچھا تُہۍ چھِو ونان سٲری بلڈ ٹیسٹ یہِ اوس نارمل؟ سورُے درٛاو مےٚ. ٹھیٖک چھُ یہِ لاسٹ ابارشن کر گوٚو تۄہہِ؟ یہِ گوٚو مےٚ مگر تتھ گٔے 5-6 رٮ۪تھ. کنسیٖو گژھنس منٛز چھو نا تۄہہِ پرابلم گژھان کینٛہہ؟ نہ مےٚ چھُ پتہٕ نہ ہٮ۪کان مطلب گژھان 1-2 رٮ۪تھ گژھان بس مےٚ چھُ پتہٕ گژھان پانے ابارشن. وٕچھو اگر 2 لٹہِ چھُ گوٚمُت تیٚلہِ ہٮ۪کو تُہۍ ہیٚکِو بیٚیہِ ٹراے کٔرِتھ تمہِ پتہٕ ہٮ۪کو أسۍ کینٛہہ یِم پرٛکاشن ہٮ۪تھ آفٹر ییٚلہِ تُہۍ یہِ کٔرِو کنسیٖو کٔرِو مگر اگر تمہِ زیادٕ چھُ گوٚمُت تیٚلہِ چھِ بیٚیہِ تھوڑا اِویلویشن کرنٕچ ضروٗرت. چلو شکریہ. شکریہ کال کرنے خاطر. جی ڈاکٹر صاحبہ جب ہم بات کر رہی تھی PCOS کی تو کیا کیا ہمارے پاس ڈائگنوسس اویلیبل ہے PCOS کے لیے؟ اس میں ایکچولی ہمارے کچھ ہارمونل ٹیسٹ رہتے ہیں. پہلے تو جو ہمارے کلینکل مینیفیسٹیشنز ہے کہ پیشنٹ کیسے مینیفیسٹ کر رہا ہے جیسے فیشیل ہیئر ہے یا کہیں ایکسیسو گروتھ ہے. نمبر 2 ہوتا ہے کچھ ہمارے ہارمونل پروفائلس ہوتے ہیں اس میں کچھ بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اینڈ نمبر 3 ہوتا ہے کہ ہم پھر اس کے بعد اس کا جو الٹرا ساؤنڈ ہے وہ کرتے ہیں. سو اگر آپ انفرٹیلیٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے دین آئی کین ٹیل یو کہ اس میں بھی ہمارا اگین یہی سب ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں. بٹ ہماری جو اپروچ ہوتی ہے ٹورڈز دا پیشنٹ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ود وہی ڈائٹری چینجز کروائیں گے پیشنٹ سے. اس کے بعد ہم اس کی کچھ فالیکولومیٹری کرتے ہیں بیکاز یوزولی ان پیشنٹس میں یا تو فالیکولر گروتھ میں پرابلم رہتی ہے یا تو ان کے جو اوویولیشن میں پرابلم رہتی ہے مطلب جو ان کا ایگ رپچر ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. سو دیز آر دا ایشوز. دین ہم ان میں ٹائملی اکارڈنگلی ہم کچھ ٹیبلٹس انجیکشن کچھ ٹیبلٹس دیتے ہیں اور ان کو ہم بولتے ہیں ایڈجوینٹس دیتے ہیں اور وہ ان میں ہیلپ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ایٹ لاسٹ تہذ کیا میسیج روز سن زن آڈینس زن ویور تمن ہند خاطر؟ میری جو یہ میسیج رہے گی وہ ہے دیٹ اگر ایک کپل جو ہے دے آر ناٹ کنسیونگ سو ان کو ایک پراپر چینل لینی چاہیے. پہلی بات ہے ان کو نہیں سمجھنا چاہیے جیسے کہ اور کوئی بھی بیماری ہے شاید ریلیٹڈ ٹو اینی تھنگ جب ہم اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہم اس سے ڈسکس کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں. اٹس سیم ایز دیٹ. ان کو ان کپل سے یہ ریکویسٹ ہے دیٹ وہ آئیں وہ خود کو ایویلویٹ کرائیں پراپرلی سمجھے کہاں پرابلم ہے اور پراپر ٹریٹمنٹ لیں سو دیٹ وہ ان کو ہیلپ کرے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہ کوئی ایسے کوئی ٹبو نہیں ہے کہ نہیں آپ کا بچہ نہیں ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ سمجھیں اپنی پرابلم سمجھے پرابلم کو ایویلویٹ کریں لائک اینی ادر ڈیزیز اور اس کا پراپر ٹریٹمنٹ لے. آج کل بہت ساری ٹریٹمنٹ آپشنز اویلیبل ہیں سو وہ کوئی بھی آپٹ کر سکتے ہیں اور اگر اللہ کی مرضی ہوئی وہ کنسیو کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب جب ہم بات کرتے ہیں جاتے جاتے آپ سے پوچھنا چاہیں گے 1-2 اور سوال. جی جب ہم بات کرتے ہیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ ڈس آرڈرس کی تو بسائڈز دیٹ اور کیا کیا ریپروڈکٹیو ہیلتھ ڈس آرڈرس ہیں؟ آپ اوور آل بول رہے ہیں یا ریلیٹڈ ٹو انفرٹیلیٹی؟ بسائڈز انفرٹیلیٹی. اچھا نہیں انفرٹیلیٹی کے بغیر تو بہت سارے لائک دیر آر فائبرائڈس دیر آر اوویرین سسٹس دیر از مینوریجیا بہت سارے. اگر صرف گائنیکالوجیکل ایشوز کی آپ بات کریں سو دیر آر این نمبر آف دیم. جی ڈاکٹر صاحبہ اوور آل جب ہم ایک ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو جو ڈس آرڈرس ہے ان کو پریونٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پریونشن کے لیے میں وہی بات بتا رہی تھی کہ ایک جسٹ ورڈس ہے ڈائٹری ماڈیفکیشنز اینڈ لائف سٹائل ماڈیفکیشنز. جی ڈاکٹر صاحب بہرحال پروگرام وقت سپدیون تہند سٹھا شکریہ یور تشریف ان باپت یہ رٕژ زانکٲری اس تہٕ سانٮ۪ن ناظریٖن تام واتناون باپت. ناظریٖن تہند سٹھا شکریہ ونیُک تام پروگرام وٕچھنہٕ باپت تہٕ پروگرامس منٛز شرکت کرنہٕ باپت. انشاءاللہ نٔیِس پروگرامس منٛز گژھِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات توٚتام تھٲیِو پننہِ صحتُک خیال تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایس حوالہٕ.